मैं तेरे अगे बेनती करदा हाँ, मेरी जिहड़ी पूंजी है ये बरकरार रवे, ताकि मैं तेरे दर वल तुरिया होया वां। पर मन रूपी जिहड़ा बैल है ये बड़ा माड़ा है, विकार नूं भजदा है, निंदिया चुगली नूं भजदा है, माड़े कर्मां नूं भजदा है। इहदा खतरा ही खतरा है, किरपा करी रहमत करी, इस बैल नूं बल बख्शी, ताकि आ जिहड़ा मैं पूंजी लदी हुई है। बाबा कबीर जी कहन लगे तेरे दर तक मैं पहुँच जावां। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, प्रवान हो जाऊं। तो हर एक की कोशिश यही है, रखनी भी चाहिए है कि मैं उहदे दर ते कबूल हो जावां, मैं प्रवान हो जावां। असल च गुरमुख की कोशिश यही होती है। बाकी जो धन दौलत है संसार का, ये तो जदों अखां मिटियां तद ये पराया है, तुहाडा अपना नहीं है। ये पराया है साध संगत जीओ, जद अख मिटी ये पराया हो जाता है। इसलिए गुरमुख नूं सूझ बूझ होती है, ते गुरमुख इनू पराया जान के ही हमेशा चलता है कि मेरा साथी नहीं है, मेरा साथी ते सेवा सिमरन है। इसलिए गुरमुख तुरया रहता है, मैं प्रवान हो जाऊं। छोटा जिहा बच्चा पिंड पूला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਰੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਲੀ। मां ने बड़ा घर लवेरा सी, मझां सन, जिमीदार सन, घर की खेती सी। तो मां ने बड़ियां रीझां नाल इस बच्चे नूं पालिया। दुध घ्यो मक्खणा दे नाल पालिया है इस बच्चे नूं। थोड़ी कु सुरत संभली ते कन्नां दे विच आवाज़ गुरु दियां कथा कहानियां मां ने सुनाउणियां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन सुनाउणा, चारों साहिबजादियां दी शहीदी दियां कारनामे सुनाउणे मां ने। तो इस बच्चे तारू ने सुनने। जिदों मात पिता बच्चे नूं कुछ भी सुनाउंदे हन तो बच्चा सुनता है। अजकल कुछ दिशा बदली है बच्चियां की। आ नैट ने थोड़ा जिहा काम बहुता ही खराब किया होया है साध संगत जी। मात पिता बच्चे तों वेले होण वास्ते कि बच्चा कुछ देर लारे लग जाए, नहीं प्यारिओ। बच्चे नूं पालना, बच्चे ते मशक्कत घालनी, ये माँ प्यो का काम हुंदा है। उस तों खिजना नहीं चाहिए कि कुछ देर दूर जावे, कुछ देर इहनूं हुण बना दिए, कुछ लारे लग जाए। जदों माता पिता ऐसे करते हैं, आप साइड ते हो जाते हैं, फिर बच्चे ते हो जाए असर पैंदा है। खिमा करना नहीं, माता पिता का फर्ज ये हुंदा है बच्चे नूं कुछ गुरु प्रति सुनाना, कुछ सिखां प्रति सुनाना, कुछ बाणी प्रति सुनाना। ते फिर बच्चे दे जेल विच कुछ बहिंदा है साध संगत जीओ, फिर संस्कार बनते हैं अंदर। ते जे सुनावांगे नहीं
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲੋਂ ਲੂਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਧੰਨ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਾਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਝਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜੋ ਤਸੱਦਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। 100 ਸਾਲ ਸਿੰਘ, 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਬੁਢੇਪਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ 1000 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ 200 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ ਏ ਪਰ ਤਸੱਦਦ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40, 42, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲ ਆਉਣੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਸੱਦਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੋਂ ਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਘਾਟ ਵਾਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਚੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਓ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਮਾਓ ਪਹਿਨਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਸ ਕੰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ, ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਬੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਾਲ ਚਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਟੋਆ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਭੈਣ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਸੇਕ ਕੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭੈਣ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਆਪ ਤੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਸੇਕ ਕੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ।
बड़ी चर्चा हो गई भाई साहब की, सारे सत्कार होने लग गया। सारे इलाके च भाई तारू सिंह जी हो गई भी इन्हां घर विच कोई कमी नहीं, जो भी कोई आंदा है वो खाली नहीं जाता इस घर विच। हरिदास निरंजनिया ये इलाके का एक सूइया सी, इलाके का जकरिया खान का सूइया सी साध संगत। हरिदास निरंजनिया इसनों पता लगा कि तारू सिंह बड़ा नौजवान है, बड़ा इसकी गलबात हो गई है, इसका दिन दिहाड़े ही सिंघां की सेवा करता। उस वेले कानून बन गया सी कि जे कोई सिंघां नूं सिखाउंदा है प्रशादा, उनका सन बच्चे कहानी पीड़ दिता जाए, मार दिता जाए। ते जे कोई सिंह का सिर लैके आवे उन्होंने नाम दिता जाएगा। आ कानून सी साध संगत जी, वो साडे ते बने हुए अज भी घट ने, इस तरह ही चलता आ रहा है, पर शिप ओले चल रहा है उदू शरेआम से। पर इन्होंने ये नहीं पता कि कलगीधर पातशाह का बाग है, इनू उजाड़ना बड़ा मुश्किल है। इस बाग विचों फल तो तुसीं खा सकते हो, जे कहो कि इस बाग के बूटे पुट दईए ते इनू उजाड़ दईए ते इनू वीरान बना दईए, ये गल होनी नहीं साथ संगत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस बाग का माली बड़ा जबरदस्त है, इस बाग का माली बहुत तगड़ा है, जिहड़ा इस बाग की राखी कर रहा है, जिहड़ा इस बाग की पालना कर रहा है। हरिदास निरंजनिया लाहौर पहुंचा, जकरिया खान नूं जाके सलाम की, आओ निरंजनिया कोई खबरसार जी, तुसी खबरसार की गल करते हो, इत्थे तां कहर होया पिया। कहन लगा दस काहदा कहर है? कहन लगा एक तारू सिंह उठिया है, उन्हें ते कानून दियां धगियां डाइयां पियां, वो तो शरेआम टोकरा चकदा है प्रशादियां दा, ते अपनी भैन नूं दाल दा बलटोआ चक के शरेआम झल्लां विच जांदा है, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ प्रशादे छका के आउंदा है। शाम का वक्त होंदा है, दोने भैन भरा फिर तुर पैंदे हन शरेआम बागियां दी सेवा करदे। कहन लगा अच्छा